ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ मतलब ट्रैक्टर की सीट ते बैठ नहीं सकते वो किसानां दे दर्द नूं की जानणगे, वो किसानां दे संघर्ष नूं की समझणगे। मैं एक गल कहांगा उन्हां नूं भी जदों रात नूं रोटी खाणगे ना, वो जदों किसान दे वो रोटी नूं जदों मूँह च पाउणगे ना ते ये गल सोचण भी मेरे मूँह च रोटी दी बुरकी नहीं पै रही, मेरे मूँह विच किसान दा खून पै रहा है। जिस दिन साडे लीडरां नूं ये गल सैनी साहब समझ आ गई ना भी असीं रोटी नहीं खा रहे, असीं पानी नहीं पी रहे, असीं किसानां दा लहू पी रहे हैं, उस दिन इस किसानां दे संघर्ष नूं जिहड़ा बूर पएगा। नहीं तो अज मोदी नूं पता है भी अकाली दल वाले वक्रे तुर रहे हैं, कांग्रेसी वक्रे तुर रहे हैं ते आम आदमी पार्टी वक्री है, किसान वक्रे ने, कलाकार भी वक्रे ने। उन्होंने पता है भी जदों ये सारे वक्रे वक्रे ने ये मेरा कुछ नहीं जे विगाड़ सकते। अज भी मैं हाथ जोड़ के कैप्टन नूं, हाथ जोड़ के मैं बादलों नूं, हाथ जोड़ के मैं आम आदमी पार्टी नूं बेनती करदा भी बचा लो अपने पंजाब दियां किसानां नूं, बचा लो। नहीं तो यही पंजाब जिथे तुसी राजनीति करनी है, ये राजनीति करन जोगा भी तुहाडे नहीं रहना। इनू बचाओगे तो तां ही राजनीति करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी अखंड बाणी देख रही हैं देश विदेश दीयां संगतां दा मैं प्रीत सैनी स्वागत करदा तुहाडे अपने पसंदीदा प्रोग्राम सफरे सिखिज़म दे विच। अज सफरे सिखिज़म की टीम पहुंची है जी शंभू बॉर्डर दे विच हाज़री भर के आया। तो साडे नाल ने भाई बरजिंदर सिंह जी परवाना दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा तो, क्योंकि हमेशा कोई भी अगर संघर्ष होवे तो इन्हां नूं सब तो अगे असीं देखते हैं। तो पहला तो फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। परवाना जी, सब तो पहले तो यही जानना चाहांगा कि जो ये संघर्ष इन्ना वड्डे पद्धर के उत्ते पंजाब च शुरू होया, किसी ने एक्सपैक्ट नहीं सी कीता कि पंजाब की नौजवानी इस कदर सड़कों उत्ते आ जाऊगी। की कहोगे इसनूं वेख के? देखो जी, एक्सपैक्ट करना ना करना तो वखरा विषय है, पर जे अज पंजाब की नौजवानी सड़कों ते ना आउंदी, अज पंजाब की नौजवानी इस संघर्ष विच किसानां दे विच पैर ना धरदी ते आउण वाले कुछ सालां तक साडा जिहड़ा नस्लों का भी घाण हो जाना सी। ते जिहड़े किसान अज मतलब जे पंजाब की गल करिए तो इस साल भी काफ़ी किसानां ने फाहे लए ने ते उन्हां दी गिणती विच हज़ारां गुणा वाधा होना सी जे इस संघर्ष नूं साडे नौजवान विच पैर ना पाउंदे जी। तो अगर गल करते हैं शंभू बॉर्डर के उत्ते लगे हुए मोर्चे की, या फिर लखे सधाने की, या भैन सिमरनजीत गिल की, इदां दे बहुत सारे नौजवान ने जो मोढे नाल मोढा ला के अगे चल रहे हैं। बहुत सारे गवैये भी ने जो इस मोर्चे के साथ दे रहे हैं। पर हुण 2 दिनों तो मीडिया के यह दिखाया जा रहा है, खास करके जिहड़े पीली पत्रकारी कर रहे हैं कि पाड़ पै गए जी, मोर्चा एक हिसाब के नाल गलत दिशा के उत्ते जा रहा है। ठीक है, दीप सिद्धू अपने मतलब किरदार के उत्ते शक किया जा रहा है, बीजेपी ने प्रोजैक्ट किया है, RSS ने प्रोजैक्ट किया। की कहूँगा? देखो, जिहड़े वीर भरा ये गल करते हैं भी दीप सिद्धू के किरदार ते शक किया जा रहा है। देखो, किरदार की गल तां करिए जो पोलीटिकल लेवल ते विचरदा होवे। तो मैं इहदा सुखैन शब्दों में सैनी साहब का जवाब देना चाहुंदा भी दीप सिद्धू तो जिन्हां नूं खतरा है वो एक गल का जवाब दे देण कि वो खतरा जो बादलों ने पंजाब का किया उहदे तो वध है, कि वो खतरा जो इस समय कैप्टन कर रहा उहदे तो वध है, जां कि वो खतरा जो मोदी ने पूरे पंजाब के उपर कर दिता है कि उहदे तो वध खतरा जेकर दीप सिद्धू तो है। तो फिर मैनूं लगता है भी सानूं जरूर सोचना चाहिए दीप सिद्धू बारे। पर मैनूं लगता है भी जिस विषय ते दीप सिद्धू तुर रहा है जी, वो नुकसान तो साडा चलो जिहड़ा होना वो तो अकाल पुरख वाहिगुरू जाणदा है, पर इस विषय ते मैं एक गल कहनी चाहांगा भी नौजवानी जिहड़ी आ वो जरूर घरां दे विचों निकली आ साडे इन्हां भरावां दी आवाज़ करके जी। नौजवानी तो घरों के निकली है, पर यह उही नौजवानी है जिसनों कुछ साल पहला नशेड़ी कह के बदनाम किया गया सी, जिन्होंने कहा गया सी, या हो सकता सरकारों ने सच्ची यह सोचा हो कि नस्लकुशी असीं कर ही दित्ती है कि जवानी किसी काम की ना रही है पंजाब की। पर अज इसे नौजवानी ने जदों सड़कों उत्ते आके मोर्चे ला दिते ने, तो यही नौजवानी किते ना किते दिल्ली के गले की हड्डी बन गई है। तो हुण तुहानूं नहीं लगता कि उन्हां दे वल्लों यह जिहड़ियां चीज़ां पीले पत्रकारी के जरिए दिखाईयां जा रही वो सिर्फ तरीके ने अलग अलग यह भरे मेले नूं लुट्टण दे? देखो जी, जिहड़े नौजवान ने ना भरिया मेला लुट्टण के चक्कर दे विच नहीं हन। जिहड़े नौजवान अपना संघर्ष लैना चाहुंदे ने
ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰਕ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਖਦੇੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮੋੜਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਮਰਦਾਦ ਮਦਦ ਖੁਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰदियों को बुलंद इतना कि खुद खुदा तुमसे आके पूछे भी बता तेरी रज़ा क्या है। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੇ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਵੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੱਪੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੱਪੂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਸੋਫੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਖਰੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਨਾ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਧਰਾ, ਜੌਂ, ਆਪਣਾ ਬਾਜਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਝਾੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫੜਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 25-25 ਰੁਪਏ ਦਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।